Hello all, welcome to Prerna. In this class, we are going to discuss about the cause of the English Revolution and also the impacts. In the last class, we had discussed in detail about the Stuart rulers. The Stuart rulers who were James I, Charles I, Charles II and James II. And we had also said how difficult it was during those times, how there were consistent struggles between the king and the parliament. So it was not a peaceful scenario in the 17th century England. Now let us once again take the rule of James II, during whose period where the revolution happened. Okay, the rule of James II. Now we've already discussed how unfair his rule was, how he had very much how he had upheld the ideas of divine right theory, and how absolutist a ruler he was, that is James II. Now let me continue with his policies. We had discussed the policies in the last class itself, but again I would like to flip through that once again for your knowledge and for a better understanding. So I yesterday told regarding the Declaration of 1687 and the Declaration of 1688, which favored the Catholics. James II, being a Catholic ruler, he in fact favored the Catholics. He reversed a lot of laws which favored by which he favored the Catholics. So he always alienated the Anglicans. Now the second declaration of 1688. As per this declaration, we could see that Catholics received a lot of favors, and the king insisted that these declarations should be read in the Anglican churches. Okay, Anglican churches ഇത്തരത്തിലുള്ള കാത്തലിക് കാത്തലിക് റിഫോംസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർഡേഴ്സ് വായിക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹം വാശി പിടിച്ചു. So we could see how a lot of rules got relaxed for the Catholics. Now there were 7 bishops who very vehemently attacked the declaration of 1688, the 7 Anglican bishops. These bishops ചോദ്യം ചെയ്യാണ് in the declaration of 1688. Now when these 7 Anglican bishops questioned the ruler, രാജാവിന് അത് തീരെ ദഹിക്കുന്നില്ല. How come these bishops questioned him? Now he put a charge of sedition upon them. രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റമാണ് നടക്കുന്നത്, sedition was put up on them, and we could see that he in fact made them face trials in the courts. But however, in the court, while the king actually thought that he would be supported by the jury, that it didn't happen in the court. On the other hand, we could see that the jury left these 7 bishops free. But jury, രാജാവ് വിചാരിക്കുന്നത് jury രാജാവിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുമെന്നും jury ഈ 7 ബിഷപ്സിനെ പണിഷ് ചെയ്യുന്ന ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്നുള്ളതായിരുന്നു രാജാവ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ ഈ ഈ ജൂറി എന്ന് പറയുന്ന ജഡ്ജസിന്റെ ബോഡി അവർ ഈ 7 ആംഗ്ലിക്കൻ ബിഷപ്സിനെയും ഫ്രീ ആക്കി വിടുകയാണ്. ദിസ് ഗേവ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് സെൽഫ് എസ്റ്റീം ടു ദ കോമൺ പീപ്പിൾ. അതായത് രാജാവിനെ എതിർത്ത് നിന്ന വിഭാഗക്കാർക്ക് അതൊരു വിക്ടറി ആയിരുന്നു ഈ 7 ബിഷപ്സിന്റെ കേസ്. ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു സാഹചര്യം 1688 ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇനി ലെറ്റ് us discuss the cause, ഗതി പറയാം നമ്മളുടെ റെവല്യൂഷന്റെ. ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം 1688 ഇങ്ങനത്തെ ഒരു 7 ബിഷപ്സ് അവരുടെ ട്രയല് ഒക്കെ നടന്നെങ്കിലും it did not really create a revolution, because people were ready to endure the arbitrary rule of James II, hoping that though he was a Catholic, after his death, അദ്ദേഹം വളരെ പ്രായമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു, വളരെ പ്രായമുള്ള ആളായതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയിലുള്ള ആദ്യത്തെ ഭാര്യയിലുള്ള മക്കൾ, those who were Protestants, അവർ കല്യാണം കഴിച്ചതും പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ്സിനെയാണ്, മേരി ഓർ ആൻ വുഡ് സക്സീഡ് എന്നാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരേ വീട്ടിൽ തന്നെ അച്ഛൻ കാത്തലിക് ആണ്, മക്കള് 2 പെൺകുട്ടികളുള്ളത് മേരിയും ആനും
പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് ആണ്. അപ്പൊ പാർലമെന്റിന്റെ വിചാരം അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ വിചാരം ഈ വയസ്സനായ രാജാവ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ്സ് ആയിരിക്കും അധികാരത്തിൽ വരിക. പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് ആയ മകൾ മേരി അല്ലെങ്കിൽ ആൻ, അതായിരുന്നു പാർലമെന്റ്. അതുകൊണ്ട് അവര് കാര്യമായ എതിർപ്പുകൾ, വളരെ ശക്തമായ എതിർപ്പുകൾ അവര് 1688 പാർലമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രാജാവ് മരിച്ചു പോകും, ഇത്രയും പ്രായമായില്ലേ മരിച്ചു പോകുന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അവരുടെ പ്രതീക്ഷകളൊക്കെ താളം തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് 1688 ഈ രാജാവിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാത്തലിക് ഭാര്യയിൽ, വേറൊരു ഭാര്യയിൽ ഒരു ആൺകുട്ടി ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ആൺകുട്ടി. അപ്പം ഒരു ആൺകുട്ടി ഉണ്ടായപ്പം ആ ആൺകുട്ടി തന്നെയായിരിക്കും സക്സീഡ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഇസ് എ ലോ ഓഫ് പ്രിമോജനിച്ചർ, സൺ സക്സീഡിങ് ഫാദർ. അപ്പൊ ഈ പെൺകുട്ടികളുടെ അധികാരമൊക്കെ അവിടെ ഇല്ലാതായി പോവാണ്. അപ്പൊ ദാറ്റ് ഇൻ ഫാക്ട് ക്രിയേറ്റഡ് ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് എ കാത്തലിക് monarch to succeed the existing ruler. Incumbent ruler will be succeeded by a Catholic prince. കാരണം മകൻ എന്തായാലും അച്ഛൻ ആ ഒരു രീതി തന്നെയായിരിക്കും വളർത്തുക. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഈ മകൻ കുട്ടിയാണെങ്കിലും അവൻ എന്തായാലും ഒരു കാത്തലിക് ആയിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഭയം ആർക്കുണ്ടായി? പാർലമെന്റ് ആൻഡ് ജനറലി ദ പീപ്പിൾ ഹൂ വെയർ ലാർജ്ലി പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ്. കിങ് ബീങ് കാത്തലിക്, പീപ്പിൾ ബീങ് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പം എന്താ ചെയ്യുന്ന പാർലമെന്റ്? അവർക്ക് പാർലമെന്റ് നമുക്കറിയാം രണ്ട് വിഭാഗക്കാരുണ്ട്. കൺസർവേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട്, അതിനെ എതിർക്കുന്നവരുണ്ട്, ടോറീസ്, വിഗ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും എല്ലാ വിഭാഗീയതയും മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് പാർലമെന്റ് ഒന്നടങ്കം രാജാവിനെതിരെ തിരിയുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ബിക്കോസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പാർലമെന്റ് മെമ്പേഴ്സ് ദേ വാണ്ടഡ് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് സക്സഷൻ. They did not want a Catholic rule to happen after James II. So they kept aside all factionalism and stood together against the ruler. അങ്ങനെ അവർ പാർലമെന്റ് എന്താ തീരുമാനിക്കുന്നത്? ഇനി എന്തായാലും ഈ കുട്ടീനെ രാജാവാൻ സമ്മതിക്കാൻ പറ്റില്ല. ലെറ്റ് us invite മേരി. ഓക്കെ, മേരി ആരാണ്? ഈ നമ്മള് ജെയിംസിന്റെ മകളാണ്. അതായത് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് വിശ്വാസിയാണ്. മേരിയെ ഒറ്റയ്ക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല, കല്യാണം കഴിച്ചതാണ് മേരി. ഷി വാസ് മാരീഡ് ടു വില്യം ഓഫ് ഓറഞ്ച് എന്നാണ്. ഓറഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത് ഹൗസ് ഓഫ് സ്റ്റുവാർഡ്സ് പോലെ ഹൗസ് ഓഫ് ഓറഞ്ച് ആണ്. ഹൗസ് ഓഫ് ഓറഞ്ച് നെസോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെതർലൻഡ്സ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോയൽ ഹൗസ് ആണ്. അവിടുത്തെ രാജാവിനെയാണ് ഈ മേരി കല്യാണം കഴിച്ചത്. അപ്പൊ മേരി ആൻഡ് വില്യം അവരെ ഒരുമിച്ച് വിളിക്കാണ്. കാരണം മേരീനെ ഒറ്റയ്ക്ക് വിളിച്ചാൽ വില്യം സമ്മതിക്കില്ല, മേരീനെ ഒറ്റയ്ക്ക് രാജ്ഞിയാക്കുകയാണെങ്കിൽ വില്യം സമ്മതിക്കില്ല. സോ ദേ വെർ ഇൻവൈറ്റഡ്, ഒരുമിച്ച് ജോയിന്റ്ലി ദേ വെർ ഓഫേർഡ് ദ ത്രോൺ ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട്. രണ്ടുപേരെയും ഒരുമിച്ചാണ് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത്. മേരിയെ വിളിക്കണം, കാരണം മേരിക്കാണ് അവകാശമുള്ളത്. പക്ഷെ മേരിയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് വിളിച്ചാൽ പറ്റില്ല, മരുമകനെയും കൂടെ വിളിച്ചാൽ മതിയാവും. സോ വില്യം ആൻഡ് മേരി വെർ ഓഫേർഡ് ദ ത്രോൺ ടുഗെദർ. റീസൺ എന്താണ്? ദേ വെർ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ്സ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഇവരെ വരികയാണ്. ഹി ലാൻഡഡ് വിത്ത് എ ഹ്യൂജ് ഫോഴ്സ്. വില്യം ഹി എക്സ്പെക്ടഡ് എ ഫൈറ്റ് against father-in-law. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? father-in-law James II in fact had alienated all the people, the aristocracy, parliament. ആരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനില്ല. He was almost alone. അപ്പോൾ ഒരു സിവിൽ വാർ, ഒരു ആഭ്യന്തര കലാപമൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല ആസ് വില്യം ഹാഡ് എക്സ്പെക്ടഡ്. സോ ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ ഫാക്ട് എ കേക്ക് വാക്ക് ഫോർ വില്യം ആൻഡ് മേരി. രാജാവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഹി ഫ്ലെഡ് ഫ്രം ഇംഗ്ലണ്ട് ടു ഫ്രാൻസ്. രക്ഷപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് in 1688. And that in fact made everything very smooth for William and Mary. William and Mary found that nobody supported the ruler. He was deserted by everyone, by people, by army, everyone. And together they became the rulers of England. And that is what is known as a bloodless revolution. കാരണം bloodshed ഇല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് bloodless revolution. പാലസ് റെവല്യൂഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്? ഇതൊരു വീട്ടുകാര്യം പോലെയാണ്. രാജാവിനെ പുറത്താക്കുന്നു, മരുമകൻ രാജാവാണ്. വീട്ടുകാര്യം അതുകൊണ്ട് പാലസ് റെവല്യൂഷൻ എന്ന് ചുരുക്കി പറയും. ഇതിനെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്തിരുന്ന ആൾക്കാർ പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്ലോറിയസ് റെവല്യൂഷൻ എന്നുള്ള ഒരു പേര്. ഓക്കെ, ഇനി ഏതൊരു ചാർട്ടർ പ്രകാരമാണ് പാർലമെന്റ് ഇവരെ ക്ഷണിക്കുന്നത്? ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. വെൻ യു സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ റെവല്യൂഷൻ, ദിസ് ഇസ് ദ ചാർട്ടർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു നോട്ട്, ദ ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ്. ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് സൈൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു നിയമസാധുത കിട്ടുന്നത് 1689.
Okay, Bill of Rights is so important. It is a very important charter in the constitutional history of England. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, പാർലമെന്റ് ഓഫേർഡ് ദ ത്രോൺ ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് ടു വില്യം ആൻഡ് മേരി ജോയിന്റ്ലി. അതാണ് ഒരു ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്. പിന്നെ അവർ പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊണാർക്കി. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊണാർക്കി എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥം എന്താണ്? ആബ്സല്യൂട്ട് മൊണാർക്കി ഇനി മുതൽ ഉണ്ടാവില്ല. ഡിവൈൻ റൈറ്റ് തിയറി, ദാറ്റ് നോഷൻ വാസ് ത്രോൺ ടു ദ വിൻഡ്സ്. പകരം ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു രാജഭരണം, അതായത് രാജാവിന്റെ അധികാരങ്ങളെ ഏറ്റവും റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് മൊണാർക്കിയാക്കി മാറ്റുക. അതിന് സമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിലാണ് ഇവർക്ക് ഈ ത്രോണ് കൊടുക്കുന്നത്. സോ ദേ വർ റെഡി, ദേ ഡിഡ് നോട്ട് മൈൻഡ് ഹാവിംഗ് എ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് മൊണാർക്കി. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പാർലമെന്റ് ഇവരിൽ നിന്ന് നേടുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച്, ഫ്രീ ഇലക്ഷൻ, പിന്നെ റെഗുലർ പാർലമെന്റ് സെഷൻ. കാരണം ഇവരുടെ നമ്മളുടെ അറിയാലോ, ചാൾസ് ഫസ്റ്റ് ഹാഡ് റൂൾ ഫോർ 11 years വിതൗട്ട് എ പാർലമെന്റ്. 11 years tyranny, ജെയിംസിന്റെ ആൻസസ്റ്റർ. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇനിയൊരു സാധ്യത ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് റെഗുലർ സെഷൻസ് ഓഫ് പാർലമെന്റ്, ദാറ്റ് വാസ് വൺ മേജർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. പിന്നെ രാജാക്കന്മാരുടെ they were not supposed to be cruel, they were not supposed to punish the people very harshly. അങ്ങനത്തെ കുറെ ടേംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ്സിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററാണ്. കാരണം ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലാണ് പറയുന്നത് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് സക്സഷൻ വുഡ് ഹാപ്പൻ ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ഫ്രം 1689. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഫ്രം 1689 onwards no Catholic would ever sit on the English throne. Only Protestants would become the ruler. ഇപ്പോഴും ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഉള്ള ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു പോളിസിയാണ് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് സക്സഷൻ. 1689 ശേഷം നോ കാത്തലിക് believer became the ruler of England. It was as per the Bill of Rights. ഈ പറയുന്ന റൈറ്റ്സിൽ കൃത്യമായി പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് കാത്തലിക്സിനെ റൂളേഴ്സ് ആക്കാത്തത്, രാജാക്കന്മാരോ രാജ്ഞിമാരോ ആക്കാത്തത്. സോ only Protestants would become the ruler of England. So that was also very clearly mentioned in this particular charter. പിന്നെ പറയുന്നത് ഇനി രാജാവിന് തോന്നുന്ന പോലെ ടാക്സ് കൂട്ടാനൊന്നും പറ്റില്ല, പാർലമെന്റിന്റെ പെർമിഷൻ കിട്ടണം, അനുമതി നേടണം എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ പറയുന്ന വേറെ കാര്യം വെച്ചാൽ ജെയിംസ് സെക്കൻഡ് ചെയ്തിട്ട് കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കൃത്യങ്ങൾ അതിനെയൊക്കെ അവർ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. സോ ദീസ് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടേംസ് ഓഫ് ദ ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് ഇയർ 1689. ഇനി നമുക്ക് റിസൾട്ട്സ് പറയാം. ഇനി ആസ് ഫോർ ദ ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ്, വാട്ട് ഓൾ ചേഞ്ചസ് ഹാപ്പൻ? These are the impacts of the Glorious Revolution as it is called. First one, it put an end to absolute monarchy. Divine right theory എന്ന് പറയുന്ന നോഷൻ അവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ദൈവം പറഞ്ഞയച്ച ആൾ എന്നൊന്നും രാജാവിനെ കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെയുള്ള പറയുന്നത് monarchy became restricted. അതെന്ന് വെച്ചാൽ restricted monarchy means the powers that the monarchs enjoyed became limited monarchy എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പിന്നെ assured in constitutional monarchy, ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രകാരം ഉള്ള ഭരണം, ജനങ്ങളുടെ ഹിതം മാനിക്കുന്ന ഒരു ഭരണഘടന, അതിനെ എല്ലാ വിധത്തിലും അനുസരിക്കുന്ന രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ രാജ്ഞി, ദാറ്റ് ഈസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊണാർക്കി. ഓക്കെ, അടുത്ത പോയിന്റ്, ഇവല്യൂഷൻ ഓഫ് പാർലമെന്ററി ഡെമോക്രസി. പാർലമെന്ററി ഡെമോക്രസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർലമെന്റ് ബിക്കമിങ് മോർ ആൻഡ് മോർ ഗ്രാജുവലി becoming powerful. That could be seen. Growth of cabinet system. ഇതിനു ശേഷമാണ് ക്യാബിനറ്റ്, പ്രധാനമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും ഒരുമിച്ച് ഭരിക്കുക, രാജാവ് അവർ പറയുന്നത് ഏറെക്കുറെ കേൾക്കുക എന്നുള്ള ഒരു നിലയ്ക്കുള്ള ക്യാബിനറ്റ് സിസ്റ്റം. You can see, you can observe what is happening in England now. They have the ruler whose post is ornamental, but the cabinet, the prime minister does the rule in England now. അതേ സിസ്റ്റമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. യൂണിവേഴ്സൽ സഫറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡൾട്ട് മെയിൽസ് ആൻഡ് ഫീമെയിൽസ് ഷുഡ് ഹാവ് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്. ഇതിവിടെ തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഇപ്പൊ യൂണിവേഴ്സൽ സഫറേജ് ഇവോൾവ് ഗ്രാജുവലി എന്നാണ് മിസ് പറയുന്നത്. ഇത് ഈ ഒരു ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് പ്രകാരം യൂണിവേഴ്സൽ സഫറേജ് വരുന്നില്ല. വിമൻ ഇൻഫാക്ട് ഗോട്ട് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സ്. സഫറേജ് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സ് മച്ച് ലേറ്റർ. ഓൾ അഡൾട്ട് വിമൻ ഗോട്ട് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സ് ഓൺലി 1928. അപ്പൊ ഇത് അതിന്റെ തുടക്കം മാത്രമാണ് പാർലമെന്ററി ഡെമോക്രസി. അതുകൊണ്ട് വിമൻ ഇപ്പൊ അധികാരമില്ല, പക്ഷെ യൂണിവേഴ്സൽ സഫറേജ് എന്ന് പറയുന്ന ആശയത്തിന്റെ വിത്ത് ഈ ഒരു
ചാർട്ടറാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇടുന്നതെന്ന് പറയും. പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇറ്റ് അഷേർഡ് ഇൻ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് സക്സഷൻ. ഓൺലി പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് റൂളേഴ്സ് വുഡ് ബിക്കം ദ വുഡ് സിറ്റ് ഓൺ ദ ത്രോൺ ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട്. പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് ഭരണം മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ. പിന്നെ അടുത്ത പോയിന്റ്, എൻഡഡ് ദ ലോങ് ഡ്രോൺ സ്ട്രഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ കിങ് ആൻഡ് ദ പാർലമെന്റ്. ഇതേവരെ എത്രയോ സെഞ്ചുറീസ് ആയിട്ടുള്ള നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് രാജാവും പാർലമെന്റും തമ്മിലുള്ള അധികാര വടംവലി, അതിന് ഒരു പരിഹാരം ആണ് ഈ ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ്. കുറച്ചൊന്നും ശ്രമിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ കിങ് ഒതുങ്ങി കൊടുക്കുവാണ് പാർലമെന്റിന്. ഫൈനൽ ട്രയംഫ് ഓഫ് ദ പാർലമെന്റ്. ട്രയംഫ് ഇസ് വിക്ടറി ഓഫ് ദ പാർലമെന്റ്. അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാർട്ടർ പ്രകാരം കാണുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് ഗ്ലോറിയസ് റെവല്യൂഷൻ, ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ്. പിന്നൊന്ന്, it gave commercial and industrial capitalism. It gave space for commercial capitalism. Yes, in the last class I told you how the middle class, the powerful middle class wanted this change in the economic matters. They wanted more power. They wanted more representation in the parliament. So this particular rule in fact favored commercial development. It favored industrial revolution, commercial revolution, which happened in the 17th and 18th century. That change in fact ushered in a lot of changes in the economic scenario. പിന്നെ അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം പോയിന്റ് ഹിയർ, ട്രാൻസ്ഫോം ദ സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഇക്കണോമിക് ലൈഫ് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട്. ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങളാണ് ഈ ഒരു റെവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വിപ്ലവം കൊണ്ടുവരുന്നത്. അടുത്തത് ഫേവറബിൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിസം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നെ, ക്യാപിറ്റൽ മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥിതി, കാശ്, മെർക്കന്റൈൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി, ട്രേഡ്, കമേഴ്ഷ്യൽ ഇന്നോവേഷൻസ്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ, അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മാറ്റങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക മേഖലയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാര്യമായിട്ട് ഒരു സംഭാവനയാണ് ഈ റെവല്യൂഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്നത്. പിന്നെ ഇറ്റ് ഇൻസ്പയർഡ് മെനി റെവല്യൂഷൻസ് വിച്ച് ഹാപ്പൻ ലേറ്റർ. 1689 നടക്കുന്നത്, 1689 ഇത് നടക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിന് ശേഷം യു കുഡ് സീ ദ അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഹാപ്പനിങ്, യു കുഡ് സീ ദ ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷൻ ഹാപ്പനിങ്. ആൻഡ് ഐ റിട്ടൺ ഹിയർ ഹൗ തിങ്കേഴ്സ് ലൈക്ക് വോൾട്ടയർ ഓഫ് ഫ്രാൻസ്, how Thomas Paine of America, these prominent thinkers in fact were influenced by the ideals of this particular revolution. ഇനി നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്ന ഈ റെവല്യൂഷൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജോൺ ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ചിന്തകന്റെ ആശയങ്ങളാണ് കുറേ ഇതിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് ജോൺ ലോക്ക് ഓൾസോ ലേറ്റർ. സോ ജോൺ ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ചിന്തകന്റെ ഐഡിയാസ്, അത്തരത്തിലുള്ള തത്വങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തത്വശാസ്ത്രങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്താണ് ചിന്തകളും ഒക്കെയാണ് മറ്റ് പല ചിന്തകന്മാരും അവര് അതുപോലെ തന്നെ എടുക്കുന്നതാണ്. വോൾട്ടയർ ആയാലും തോമസ് പെയിൻ ആയാലും ഒക്കെ. ഓക്കെ, ഇനി ഇത്രയുമാണ് ഇതിന്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. But I've always, from the beginning of when I had started discussing this particular revolution, in the beginning itself I had given you this point. Do you like to call it as glorious? Now you listen to my class. ഒന്ന് രണ്ട് ക്ലാസ് കേട്ടു. Do you really call it glorious? It is a point which you can mull over, which you can ponder over now. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആലോചിക്കാം, ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള നടന്ന ഒരു വിപ്ലവം, ഒന്ന് വിപ്ലവം എന്ന് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ശരിക്കും ഒരു വിപ്ലവമായിരുന്നു. Why did historians and scholars call it glorious? What is there glorious about it? ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യാൻ എന്താണുള്ളത്? ഒരാള് രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിനെ പുറത്താക്കുന്നു, പകരം മരുമകനെ കൊണ്ടിടുന്നു. അല്ലാതെ ഒരു കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ് രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റം എന്താ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്? സോ വി കെൻ സേ ഇറ്റ് വാസ് നാരോലി പൊളിറ്റിക്കൽ ആസ് ഫാർ ആസ് ഇറ്റ്സ് റിസൾട്ട്സ് വെ കൺസേൺ. രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് കാര്യമായ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല. രാജാവിന് പകരം മരുമകൻ വരുന്നേ ഉള്ളൂ. സോ വാട്ട് ഈസ് ദിയർ ഗ്ലോറിയസ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്? ഇത് ഒരു വീട്ടുകാരുമല്ലേ, ഇതൊരു പാലസിനടുത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. ഇത് ചില തൽപര കക്ഷികളുടെ താല്പര്യം പ്രകാരം പീപ്പിൾ ഹു വാണ്ടഡ് ടു ഹാവ് their personal interest get established. Was it their idea? You can ask that question. But it did not actually do anything much to eliminate the social and political and economic abuses which were there in England at that period, which prevailed in England in that period. ആ കാലഘട്ടത്തിലെ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒന്നും തന്നെ കൊണ്ടുവരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നെഗറ്റീവ്സ് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയാം. ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് എ മാസ് റെവല്യൂഷൻ. സാധാരണക്കാർ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തിട്ട്? വാട്ട് ഇസ് ദ ഓർഡിനറി പീപ്പിൾ ഡു? കോമൺ പീപ്പിൾ
common farmers, peasants, what role did they have here? You have to compare this with French Revolution. You can see how the common people had participated in that. They had played a decisive role. Here, what did the masses do? They were not even knowing what was happening. So the common involvement of the common people, the masses, was almost nil in the case of this revolution. We cannot call it a mass revolution. It was in fact a revolution by the middle class who wanted to protect their selfish interest. Middle class, trading class, commercial class, who were becoming prosperous. Their interest, when they wanted when they wanted to assert their interest, they could do through William of Orange and Mary. It put the state in the hands of the wealthy class, mercantile, trading community. So you can see that the achievements of this particular revolution, you can say how the achievements were limited in scope. You cannot really compare this revolution with the French Revolution of the American War of Independence. Those impacts were really large, huge in the case of French Revolution and the kind of changes it created. But in the case of English Revolution, you can't say that it was glorious like the French Revolution. So this is a point now I'm sure you would be able to ponder over. I'm sure you would be able to generate your own conclusion. You will be able to analyze critically, which you should be doing, so that you would really know, or you would rather try to understand whether this one was really glorious or not. This last slide is about the negative impacts of the revolution. Okay, so I think I've given you a comprehensive coverage of this particular revolution. We'll be discussing about John Locke in the next class, because it was John Locke whose ideologies can really be seen in the revolution and the changes which happened after 1689, the Bill of Rights, etc. So John Locke was a philosopher who lived at that period. So we'll be discussing John Locke in the next class, the person whose ideas really influenced this particular revolution. Okay. Until then, bye bye.